सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं थोड़ा अपना दोस्त ते होस्ट सतविंदर टीनू इस हफ्ते का प्रोग्राम लैके टीवी एशिया ते थोड़ी कचहरी दे विच हाज़र हाँ। हर हफ्ते की तरह बुधवार मिलते हैं। अज आप गलबात करांगे जो भारत दे विच पोलीटिकल सिस्टम है, भारत के जो हालात ने उस देश के जिथे कदे करोना आ जाता है तो उत्थे सरकार सुती रहिंदी ते कदे किसान धरना दिंदे ने ते सरकार कुंभ करनी नींद सौ जाती है ते जिथे पंजाब की सरकार बेरोजगारों के पटियाले दे विच डांगा भराउंदी है उत्थे की गल करन जा रहे हैं। जिथे कदे स्कॉलरशिप स्कीम के नाम ते फ्रॉड हुंदे ने उत्थे की गल आप जरूर करांगे। जिथे कदे उस देश की भी गल करते हैं। अज कुछ आप गल करिए कि जिमें कि टकैत साहब की अज जो मिलनी है 3 बजे, दर्शकों दस दिए कि 3 बजे दीदी ममता जी दे नाल, ममता बनर्जी दे नाल जो कि बंगाल दे मुख्यमंत्री ने उन्होंने नाल 3 बजे अज टकैत साहब की मीटिंग है। तो जे आप उस बन्ने गल करिए बिहार दे विच जो एलोपैथी ते बाबा रामदेव की जिहड़ी मुश्किल है बढ़ती जा रही है, IMA ने उन्होंने उत्ते FIR दर्ज करा दी है। तो जे आप गल करिए पंजाब की, पंजाब दे विच प्रशांत किशोर होने की टीम है जिहड़ी पंजाब पहुंच चुकी है। तो चंडीगढ़ नूं अपना उन्होंने आधार बनाया। चंडीगढ़ दे विचों वो अपना सारा जो कि पार्टी दे लई पार्टी नूं किद्दां अगे लैके जाना सरकार ने बड़ी जिम्मेवारी दी। केंद्र सरकार ने ते पंजाब दे उन्हां नूं इंचार्ज लगाया और पंजाब दे विच ते गल आपां करोना दी करिए कि जिहड़ी ब्लैक फंगस है इहदा जिहड़ा कहर है ये भी बहुत वध रहा है भारत दे विच। इहदे विच अमृतसर दे विच एक केस आया जिथे कि एक मरीज की अख तक कढ़नी पई है। सो बहुत ही भैड़े हालात बने हुए ने इत्थे। टोटल इस टाइम पंजाब दे विच 47 इहो जिहे केस ने जिन्हां दे विचों 36 एक्टिव केस ने ब्लैक फंगस दे। ते जिहड़ी फाइजर नाम दी एक वैक्सीनेशन है वो काफ़ी लगाई जाती है विकसित देशों के विच भी, आस्ट्रेलिया के विच भी उन्होंने यूज़ किया, अमेरिका नूं भी, अमेरिका तो है ही है तो यूज़ किया जाता है। तो ये हुण 4500 बच्चों के लिए इन्होंने चोण की है। फाइजर कंपनी के 12 साल तो घट उम्र के जोड़े बच्चे है उन्होंने भी टेस्ट करन जा रही है। तो कंपनी के नुमाइंदे ने एक प्रैस दे विच मिलनी दे नाल कहा है कि वो आने वाले जोड़े 6 महीने के जोड़े बच्चे है आने वाले समय दे विच उन्होंने भी अपने जोड़े ट्रायल है ये करनगे। सो हालात मैं उसकी करदा कि कित्थे ऑक्सीजन के लिए भी तिल तिल मरदे वो लोग भारत के। ते जिहड़ियां सरकारां इन्हां दी कन्न ते जू नहीं सरकदी। लॉकडाउन की गल करदे ते एकदम कदे ते जिहड़े तानाशाही हुक्म दे दिते जाते हैं। एक आम इंसान की जिहड़ी जरूरत है उन्होंने भी मद्देनज़र नहीं किया जाता। चाहे वो इलैक्शन होण, ये जिहड़े सरकारां की करदियां ने जां इलैक्शन कमिशन की करदा है, इहदे ते भी एक सवालिया चिन्ह बनते हैं। तो जदों बड़ी बड़िया रैलियां करनियां होंदियां तो उत्थे करोना कोई नहीं हुंदा। तो जदों एक आम इंसान ने अपने दिहाड़ी करन जाना, उस मैं दिहाड़ी की उस बंदे की गल कर रहा जिन्हें सवेर नूं रोटी उन्होंने तां शाम नूं मिलनी जे सवेरे दिहाड़ी ते जाएगा। उन्हां लोकां दे लई सरकार कित्थे है, कित्थे बिल्कुल सुत्ती पई है। सो इन्हां गल्लां दे लई साडे नाल अज राबता करन दे लई भारत तो पंजाब जो कि एक सूबा है, पंजाब तो जुड़े ने ज्ञानशील जी जो कि फगवाड़े के लागे रहिंदे ने और सोशल एक्टिविस्ट ने। काफ़ी लंबे समय तो समाजिक जिहड़ी लड़ाई है, समाजिक जिहड़ियां गतिविधियां उहदे विच रुझे हुए ने ते काफ़ी ज़्यादा उहदे विच भाग लैंदे ने। ज्ञानशील जी स्वागत है तुहाडा टीवी एशिया ते। सत श्री अकाल जी। सतविंदर टिंडो जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। सब तो पहला मैनू टीवी एशिया ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। सत श्री अकाल जी। ज्ञानशील जी, मैं सवाल साडे कोल बहुत ने
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾ, ਆਰਟੀਕਲ 25B, ਆਰਟੀਕਲ 25B ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 25(2)B ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 25(2)B ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 25(2)B ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 25(2)B ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ 25(2)B ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਪਰਿਣਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, SC ST OBC ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੂਜਨੀय ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ SC ST OBC ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ 25(2)B ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀ ਔਰ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਿੰਦੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਸਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੂਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਨੂ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੁਅਵਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ NDA ਸਰਕਾਰ ਔਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ GST ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ,
ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਲੋਨਸ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਹੀਕਲ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਰ ਗਏ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ RSS ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਵਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ RSS ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵੁਹਾਨ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਠੀਕਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਭੱਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਵਧਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ?
ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 3000 ਕਰੋੜ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੌਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਤੀਨੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, SC ST OBC ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 52% OBC ਹੈ, ਲਗਭਗ 17% ST ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੇ 8-9% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ST ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ 100% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ SC ST OBC ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ SC ST OBC ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੱਤਾ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਟੂਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ SC ST OBC ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਬੁੱਧਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, EVM। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ EVM ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਬਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਜੂਦ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਖਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਪੜਾ ਹੈਗਾ, ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਨਡੀਏ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਈਵੀਐਮ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜੇਕਰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈਵੀਐਮ ਹਟੇਗਾ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਪਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਈਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਨੋਂ ਜੀ ਕੁਝ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 100% ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਬੇ ਉਹ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਤੀਨੂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਡ ਮੰਡਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ OBC ਕਾਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਯਾਦਵ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਜਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁਰਜਰ ਔਰ ਮੀਣਾ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਟੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਾ ਕਾਪੂ ਰੈਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਇਸਥ ਹੋ ਗਏ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਖੰਡਾਇਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਤਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਵੈਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝਾ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ SC ST OBC ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਅਸਲ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਈਵੀਐਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਚਹੇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਵੋਟ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ, ਊਰਜਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਈਵੀਐਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਐਸਸੀ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਐਸਟੀ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਓਬੀਸੀ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ, ਔਰ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰੀ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵੀਐਮ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਮਦਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਕ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖੇਲ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮੇਬੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਭਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਖਾਸ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਥੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਿਛਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਰੋਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਣ, ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੀ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਲੋਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਡੱਡੂ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਟਕੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਿੰਨੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੀਨੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਮਐਲਏ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਣੀਏ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆ ਪਾਏਗੀ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਸਤ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਟੀਨੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਨਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਨਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਜਲਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨਸ਼ੀਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿਗਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੁਭਾਣੇ ਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤ ਹੈ, ਮਤ ਦਾਨ, ਅਕਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਟੀਨੂ, ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਆਦਾਬ।